लेके पीएम मोदी का विरोधी पार्टियां ते वड्डा हमला। सियासी मुफादां लई विरोध करन दा लगाया इल्जाम। बोले पहलां कीती सी खेती कानूनां दी वकालत, फिर लै गए यू टर्न। गांधी जयंती मौके हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फिर किसान अंदोलन से चुके सवाल। बोले दिन प्रतिदिन हिंसक होंदा जा रहा है अंदोलन, किसान आगू अपने अंदोलन नूं संयम च रखण। पंजाब च दूजे सूबियां तो आके नहीं विकेगा झोना। डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिते सख्त निर्देश। लापरवाही हुई तां पवेगी एसएसपी नूं भारी। फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू दे नाल खुद जाके चैकिंग करनगे रंधावा। झोने की खरीद 10 दिन लेट किए जाने ते भड़किया किसानों का गुस्सा। पंजाब हरियाणा च सत्ता धिर दे विधायकों के घरां नूं घेरन की तैयारी। पुछया जदों वाढी कर मंडियां च आ गई फसल उदों ही क्यों लिया गया फैसला। एडवोकेट जनरल एपीएस दिओल ते सिद्धू दे एतराज़ां तो बाद चन्नी सरकार ने बेअदबी मामलिਆਂ ਲਈ लगाया स्पैशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। न्यूज़ 18 ते बोले आरएस बैस जल्द इंसाफ देने की करांगे कोशिश। पंजाब कांग्रेस नूं जल्द मिल सकता है नवा इंचार्ज। हरीश रावत की थां हरीश चौधरी नूं मिल सकती है पंजाब की कमान। सिद्धू के अस्तीफे नाल खड़े हुए संकट नूं सुलझाउण दे विच हरीश चौधरी ने निभाई है अहम भूमिका। नवी पार्टी बनाउण दीआं चर्चावां विचाले कैप्टन अते हरीश रावत विचाले छिड़ी खुली जंग। रावत का बयान कांग्रेस च कैप्टन नूं हमेशा मिलिया सन्मान, तां कैप्टन का जवाब पूरी दुनिया ने देखा मैनूं किवें कीता गया जलील। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती अज। राजघाट ते राष्ट्रपति ते उप राष्ट्रपति ने किया नमन। प्रधानमंत्री ने भी दी श्रद्धांजलि। सोनिया गांधी सने तमाम दिग्गज आगुआं ने श्रद्धा के फुल किए भेंट। तो वड्डी खबर का रुख करते हैं। किसान अंदोलन को लैके प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधी पार्टियां ते वड्डा हमला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा खेती कानूनां ते विरोधी सिर्फ सियासत कर रहे हैं ते सियासी लाहा लैण दे लई कानूनां दा विरोध कर रहे हैं। पीएम ने कहा खुद अजिहे कानून लियाउण दी विरोधी वकालत कर चुके हैं ते जदों असीं लागू कर दिते तां उस वेले विरोधियों ने यू टर्न लै लिया। प्रधानमंत्री दे वल्लों एक निजी एक मैगजीन नूं दिते इंटरव्यू दे विच इह बयान दिता गया है। पीएम ने कहा कि विरोधी सिर्फ सियासी रोटियां सेकण दे लई इन्हां कानूनां दा विरोध कर रहे हैं। पहला वकालत करते रहे ते उस तो बाद जदों असीं लागू कर दिते तां फिर उन्होंने यू टर्न लै लिया। तां किसान अंदोलन नूं लैके पीएम मोदी ने विरोधी पार्टियां ते वड्डा हमला किया है। एक मैगजीन नूं दिते इंटरव्यू दे विच पीएम ने यह बयान दिता कि खेती कानूनां ते विरोधी सिर्फ सियासत कर रहे हैं, सियासी लाहा लैण दे लई कानूनां दा विरोध कर रहे हैं। खुद अजिहे कानून लियाउण दी वकालत करते रहे ते जदों असीं लागू कर दिते तां फिर यू टर्न लै लिया। दिलजीत चीमा साडे नाल श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू जुड़े ने। तां चीमा जी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि सिर्फ सियासी रोटियां सेकियां जा रही ने, किसान विरोध कर रहे हैं, चलो तो समझ आता है, पर विरोधी पार्टियां पहला वकालत करदियां रही तो उस तो बाद यू टर्न लै गई। देखो पहली तो गल है कि प्रधानमंत्री जी को नाम भी दसना चाहिए कि किहड़ियां पार्टियां जिहड़ियां इहदे हक च रही, किहड़ियां विरोध च रही। क्योंकि ये तो गल सही है कि कांग्रेस पार्टी का 2019 का जिहड़ा पार्लीमेंट का मैनीफेस्टो है ਉਹਦੇ ਚ एपीएमसी एक्ट ਨੂੰ खत्म करने की गल लिखी गई। ये भी सच्चाई है कि उसे ही 2019 के कांग्रेस के मैनीफेस्टो के विच जिहड़ा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है इनू भी जिहड़ी खत्म करने की गल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखी हुई सी। इस करके ये तो असलीयत है, पर होर किहड़ियां पार्टियां ने वो प्रधानमंत्री जी को नाम लैके जरूर दसना चाहिए ताकि देश की जनता को पता लगे कि किहड़ियां जिहड़ियां इहदी वकालत करदियां रहियां। पर हुण जिहड़ी प्रधानमंत्री जी तो जिम्मेवारी है कि जिहड़ा एक्ट उन्होंने सरकार ने बनाया वो किसानी नूं परवाह नहीं। इस हकीकत नूं भी उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए। चलो दिलजीत चीमा जी, तुसी कांग्रेस ते गल कर रहे हो कि कांग्रेस ने पहला वकालत की या उन्होंने मैनीफेस्टो दी गल्लां कर रहे हो, पर गल अकाली दल ते इसलिए आ जाती है क्योंकि तुहानूं भी पता है कि जदों ये सारियां चीज़ां होईयां तुसी भाईवाल सी। हाल ही दे विच भी बीजेपी जो सीधे तौर पर इल्जाम लगाउंदी है कि श्रोमणी अकाली दल ने पूरी तरह समर्थन दिता। उस वेले कैबिनेट दे विच हरसिमरत कौर बादल सी, पर जदों देखिया कि पंजाब दे विच सर्वाइवल औखा हो जाएगा तो फिर यू टर्न लै लिया। देखो प्रधानमंत्री जी को यह दस देना चाहिए सीगा कि बीबा हरसिमरत कौर बादल ने जिस दिन कैबिनेट च पेश होया सी उस दिन इस गल उत्ते इतराज किया सी ते प्रधानमंत्री जी के कहने के उत्ते ही तोमर साहब ने उस दिन कैबिनेट तो बाद प्रेस ब्रीफिंग करके ते जिहड़ा एमएसपी का इशू जिहड़ा उस वेले मेन कंसर्न सी
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ MSP ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਪੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 13 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗਲਤ ਅਸਲ ਹੈ ਵੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਆਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੇ ਲਾਈਏ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਗੱਲ ਆ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਬੜੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵੋਟ ਰਾਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਸੇਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸੇਕਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ। ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਲਟਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਛਿੜੇ ਕਮਸਾਨ ਦੀ। ਕਮਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ
ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 10-11 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਲੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ। ਰੋਹਿਤ, ਸਮਾਂ ਸੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ, ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ। 10 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ, ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ 11 ਤਰੀਕ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਖਰੀਦ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, 11 ਤਰੀਕ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਮਿਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਖਰੀਦ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਬੀਜਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲੇਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਨਸਪ ਜਾਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਬਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਧਾਨ ਖਰੀਦਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੂਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਰੋਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? जी बिल्कुल, असी इस वक्त विधान सभा स्पीकर राणा KP सिंह की कोठी के बाहर हाँ। किसानों के वालों सवेरे 10 बजे तो इस जगह के उपर धरना शुरू कर दिया गया सी, क्योंकि जो केंद्र सरकार का फैसला आता कि धान की खरीद इस बार 1 अक्तूबर तो नहीं बल्कि 10 दिन बाद 11 अक्तूबर तो शुरू की जाएगी, उस वक्त तो किसानों के रोष पाया गया सी। अज दूसरा दिन है, क्योंकि कल भी किसान तक मंडियां दे विच अपनी धान की फसल लेके पहुंच गए सन, परंतु अज दूसरा दिन है तो किसानों के विच लगातार रोष पाया जा रहा है। किसान कह रहे हैं कि जल्दी तो जल्दी खरीद शुरू की जाए। यह भी कहा जा रहा है कि अनिश्चितकालीन धरना है, परंतु अनिश्चितकालीन धरना है कि इन्हों के वालों यह कहा जा रहा है कि उदों ही चक लिया जाएगा जो सरकार जो धान की खरीद है शुरू कर देती है। की मंग की जा रही है, क्योंकि तुम अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हो, कह रहे हो कि सरकार कह रही कि असं जल्दी खरीद शुरू करवा रहे हैं। देखो, जी पहला झोने की खरीद सी यह 1 अक्तूबर तो पहला स्टार्ट हो जाती या 1 अक्तूबर तो हो जाती सी, पर जिहड़ा हुण
ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਨ ਵੱਡੇ ਪਏ ਆ, ਟਰਾਲੇ ਭਰੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MLA ਹੈ, MP ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ। ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸੂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜੋ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਚੱਲੂਗੀ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵਤਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, करनाल तो जुड़े ने हिमांशु नारंग, सीधा उन्होंने दा रुख करते हैं। हिमांशु, फिलहाल कैसी स्थिति है करनाल में, क्योंकि सीएम आवास का घेराव करने की यहाँ पर कॉल किसानों ने दी हुई थी? बिल्कुल, अगर करनाल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये अनाज मंडी की तस्वीरें हैं जहां पर किसान इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आज प्रदर्शन है करनाल के अंदर सीएम आवास का घेराव किया जाएगा और सभी जो किसान हैं वो अनाज मंडी में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि धान की खरीद शुरू नहीं हुई है और ऐसे में किसान परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सीएम आवास जाना है, सीएम आवास जाना है, आज सीएम आवास जाएंगे। हाँ जी, सीएम आवास आएंगे, उसका घेराव करना है। जो सरकारी जो ये खरीद थी जीरे की, ये सरकार ने 1 तारीख से बदलकर 11 तारीख कर दिया, उसके विरोध में हम सीएम आवास यहाँ पर तमाम किसान इकट्ठे हुए हैं और संबोधन देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ से निकलेंगे सीएम आवास की तरफ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीएम आवास का घेराव करेंगे, परेशानी का समाधान होगा लगता है? होगा, जरूर होगा, क्योंकि हमने जब सेक्रेटरी घेरा था तब भी समाधान हुआ था। अच्छा, सीएम हाउस घेरेंगे, आज समाधान करके ही हमने निकलना है, ठीक है? नहीं तो तब तक वहीं सीएम हाउस घेर के रखेंगे। हमने जीरी की ट्राली मंगवा रखी है, वो वहीं उतरेगी जीरी की ट्राली जब तक समाधान नहीं होगा। ये परेशानी है किसानों की, जिसके चलते किसान अनाज मंडी में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि अलग अलग विधायकों का घेराव करना है, अलग अलग सांसदों का घेराव करना है और करनाल सीएम सिटी है। इसके चलते प्रेम नगर में जो सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का घर है, वहां पर जाकर किसान अपनी धान की जो ट्राली है वो उतारेंगे और अपना प्रदर्शन जो है जारी रखेंगे। बिल्कुल हिमांशु, तो नजर बनी हुई है, जब आगे बढ़ेंगे किसान तो स्थिति कैसी बनती है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। अवतार साडे सहयोगी जुड़े, अवतार तुहाडा भी शुक्रिया। लुधियाना तो रोहित गौर जुड़े, रोहित तुहाडा भी शुक्रिया। तो फिलहाल अज किसानां दे वल्लों पंजाब तो लैके हरियाणा तक हल्ला बोलिया गया है, जो देरी हो रही है इस सब दे विचाले दिल्ली तक असीं इसलिए कह रहे हैं कि मसला भखिया होया है, क्योंकि दिल्ली दे विच दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी झोने की खरीद दे विच देरी होने ते सवाल चुके ने। केजरीवाल ने ट्वीट किया, कहा पंजाब के किसान बहुत परेशान ने, केंद्र सरकार ने झोने की खरीद नूं 10 दिन तक टाल दिता है। किसान लखां क्विंटल झोना अपने ट्रैक्टर च लैके मंडियां दे बाहर खड़ा है। सरकार तो अपील है कि झोने की खरीद नूं कल तो ही शुरू करवाउण। कांग्रेस सरकार भी अपने कलेश छड्ड के किसानां दी मदद करे। तां कांग्रेस के उपर भी निशाना केजरीवाल साधे नजर आए ने केंद्र दे नाल-नाल। ते उधर केजरीवाल दे ट्वीट नूं टैग करके भगवंत मान ने भी निशाना साधिया है। भगवंत मान ने अपने ट्वीट विच लिखिया, सरकार वल्लों किसानां नूं लावारिस छड्ड दिता गया है। तां झोने की खरीद ते देरी नूं लैके घमसान लगातार छिड़िया होया है।